جار كلمة الأستاذ الفقيه كان قريب من حركة النسائيات وقريب من نضال المرأة الكلية من نضال الباحثة الكلية والأستاذة. Je voudrais témoigner aujourd'hui à double titre. D'abord en tant que collègue et en tant que militante dans une association de femmes. En tant que collègue, M. Al-Agadi a toujours été partant de participer aux cours qui n'étaient pas les siens. Et j'animais un cours qui s'appelait Genre et Histoire. Et ce cours portait surtout sur l'écriture de l'histoire au Maroc. Et il est venu à 2 reprises discuter avec mes étudiants du master genre culture et société pour interroger l'écriture de l'histoire sur la place des femmes. Et il avait vraiment intéressé nos étudiants du master et a proposé qu'ils viennent le voir à part et qu'il est toujours à l'écoute de leurs propositions. Maintenant, au niveau de l'action féministe, au niveau de l'action associative, je représente ici maintenant la Fédération de la Ligue démocratique pour les droits des femmes. Et M. Al-Agadi a participé plusieurs fois depuis vraiment le départ. D'abord, il nous a accompagnés pendant tout le processus de la révision du Code de la famille. Il n'a pas seulement participé en tant que professeur et militant. Il était vraiment un grand militant, un homme convaincu des droits humains et des droits des femmes en particulier. Et il était toujours présent dans toutes les manifestations par la suite, au niveau des conférences qu'il a animées et au niveau justement du conseil et des consultations qu'il nous a promulguées et d'une manière volontariste, sans jamais demander de contrepartie. C'est un des rares professeurs universitaires qui ont animé notre école qui s'appelle l'École de l'égalité et de la citoyenneté, où il a participé à la formation avec d'autres professeurs qui sont ici présents. La formation des professeurs de premier cycle et de second cycle d'une manière vraiment volontariste, c'est-à-dire sans regarder ni le temps ni la contrepartie. Il a aussi animé des conférences chez nous, disons, sur le plan national et international, sur cette question de genre et des discours religieux extrémistes. Il a animé aussi des conférences internationales sur la place des femmes dans les religions monothéistes. Il a toujours été, un militant fervent, convaincu des droits des femmes. Et aujourd'hui, je le salue parce qu'il a entamé avec quelques hommes la grande marche vers l'égalité. Et je m'arrête. يقول أستاذي: ما أصعب الحديث، بل وما أقصى أن يتحدث المرء عن رحيل عزيز، وما أشد وأكثر عندما يتعلق الأمر بفقدان رفيق عزيز من عيار فقيدنا الأعز محمد عيادي الذي رحل عنا في صمت بهائه وقيمته شموخه، مخلفا وراءه دموعا حبة وحسرات لا حدود لآلامها وحزانها وجراحاتها
باعتبارات شتى. لما كان يجمعنا وإياه من أواصر الصداقة والمحبة والمودة، لم تعرف يوما أي شنآن أو حساسيات أو حسابات ضيقة. لما كان يجمعنا وإياه من نفس طويل في مجال البحث الأكاديمي والتواصل الدائم والمستمر على قاعدة التبادل المعرفي والعلمي أخذا وعطاء. ما زلت أذكر أول لقاء مع فقيدنا العزيز في رحاب هذه الكلية الذي عرفته أنيقا متألقا، إذ لم تكن بيننا معرفة مباشرة من قبل، إلا أن معرفتي به غير مباشرة تعود إلى سنة 270 و900 وألف، وما سمعته عن حضوره وتدخلاته في المؤتمر 15 للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وما عرف عنه من مواقف نضالية وسط حركة اليسار المغربي، كما أني وجدته يعرف عني أشياء وأشياء. وهذا وحده ما جعل من لقائنا الأول المباشر يأخذ بعدا حميميا لم تزده الأيام إلا رسوخا. كما أن المعرفة العلمية وجدت قاعدتها صلبة بيننا، مما وطد علاقاتنا كأبهى ما يكون، وكانت بالنسبة لي مرجعا حيث أعود إليه في أدق القضايا أو ما له علاقة بالمشاكل الطارئة داخل الجامعة، لما كان يتميز به من أفكار سديدة عقلانية وأحكام نزيهة قاسمها المشترك الموضوعية والرؤية المتبصرة بعيدا عن كل مجازفات العاطفة. كان فقيدنا الأعز سيدي محمد العيادي باحثا أكاديميا في مجال تخصصه المتعدد الأول من الفلسفة إلى علم الاجتماع والسوسيولوجيا الدينية والفقه الإسلامي وفلسفته والفتاوى إلى مجال البحث التاريخي ومناهجه الحديثة. لقد تجلى المسار العلمي لفقيدنا سيدي محمد العيادي في اختياراته لموضوعات أبحاثه الجامعية وانشغالاته وتوجهاته الفكرية، ولم يكن يخرج عن هذا السياق، وبذلك جاء موضوعه لأطروحة السلك الثالث سنة 83 900 بإشراف محمد أرقام حول علوم التربية في ارتباطها بالمشروع المجتمعي، أي الكتب المدرسية المغربية والدراسة الإسلامية النموذجية. كما أنه لم ينزح عن هذا التوجه في اختياره لموضوع أطروحة الدولة سنة 97 و900 وألف بإشراف روني كانيسو حول الدين والمجتمع والدولة في مغرب القرن العشرين، متناولا أصولية الدولة والأصولية الشعوبية أو الشعبوية، وهما بالنسبة إليه وجهان بعملة واحدة بالإضافة إلى موضوع البيع والولاء. لقد شكلت أبحاثه الجامعية مدخلا للانفتاح على أهم القضايا المجتمعية والتاريخية الشائكة التي تحتاج إلى إمعان النظر والرؤية الثاقبة. وفي هذا الصدد قد أغنى المكتبة المغربية بأبحاث ودراسات أصيلة، وستظل علامة متميزة كوقائع في مجال البحث السوسيولوجي الديني، كما سيظل أثرها في غياب حاضرا نعود إليها. وبذلك لم يكن مروره العابر القصير دون عطاء ودون حضور وازن كتابة ومحاضرة وإعلام. كان فقيدنا سيدي محمد العيادي رجل فكر عميق مهموما بقضايا عصره ومشاكل المجتمع الآدمية، وهذا ما استطاع بالذات بل ورطه في أغلب أبحاثه وما له علاقة بالظاهرة الدينية في صيغورتها التاريخية، رافضا للمسلمات والبديهيات المتوارثة ومن منطلقات قواعد البحث العلمي البلداني وركائزه، مما جعله يمتلك حاسة المؤرخ الناقد، وقد شكل بذلك عبر مسار أبحاثه الأكاديمية رؤية فكرية تأملية عاقلة. لقد اشتغل فقيدنا الأعز ضمن مشروع تاريخي هادف ومن منطلق التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المجتمع المغربي، وكل ذلك في ارتباطه بالحس الوطني وما ينبغي أن يكون عليه كل تطور يحمل الظواهر مجمل الظواهر المجتمعية. وفي هذا الصدد يمكن القول إن عروضه وتدخلاته ومحاضرته لم تكن مجرد أفكار وآراء عابرة، بل كانت ترمي إلى إعمال فكر للتأمل الرسمي والتمكن والتمكين والبحث والاستقصاء للجزئيات والوصول إلى الكليات، وما يتحكم في تشكيل وعي الظاهر الديني قديما وحديثا وبعيدا عن الأحكام الجاهزة. إننا ونحن في هذا الحفل الذي يريد أحباؤه وأصدقاؤه الخلص
بهيا يليق بمقامه وذكراه العطر، يريدون منه أن يكون أيضا ميلادا جديدا بحياة زاهرة مبتغى، منها أن يظل حاضرا بيننا وتطويرا لأفكار المبادئ ومشروع هويته التاريخية، ونبراسا لطلاب باحثين فيما كرس له حياته القصيرة. اسمح لي أخي سيدي مصطفى، فقط إن كنت أنسى فلن أنسى أن هذا الرجل الذي هده المرض في نهاية عمره وهو يشارف على الحق بربه الكريم، وزنه لم يتجاوز 36 كيلوغرام، ولكنه أبى إلا أن يقاوم هذا المرض الخبيث في إباء وفي شموخ كبير يذكرنا بشموخ النخل. قاوم وجاء ليدرس، وهذه عبرة للأصحاء الذين يتهاونون في خدمة أمانة العلم وخدمة هذا الوطن وإعلاء هذا الوطن. كان شامخا. فسلام عليك أخي سيدي محمد، يوم ولدت ويوم مت ويوم تبعث حيا. احضرني بيت شعري ربما نعزي به أنفسنا جميعا. قول الشاعر: تذكرت لما فرق الدهر بيننا فعزيت نفسي بموت محمد صلى الله عليه وسلم. معنا الناشط عبد القادر الكناني. كاين السي عبد القادر الكناني من الناشرين، مدير لكروزي دي جومان، التي قررت دار نشره أن تنشر المنتوجات العلمية للسي محمد العيادي، وهذا سبق في المغرب، فتحية للناشر المنعطف. السلام عليكم. الإخوان هضروا كلهم هضروا على السي محمد العيادي الله يرحمه، يعني je vais être très bref. Moi j'ai connu Mohamed Ayadi le même jour avec Moustapha Bouaziz, et ça remonte à 27 ans. Ils sont venus, on s'est rencontrés dans mon bureau, ils étaient dans le comité de lecture, et il y a 3 remarques qui sont très importantes chez Mohamed Ayadi. Il y avait 3 valeurs. C'était la rigueur, une conscience citoyenne et une abnégation sur le travail. Et ça, c'était très important. Dans nos débats qu'on avait dans ce comité de lecture, chacun donnait son point de vue, mais lui, il avait un point de vue qui essayait de réunir tout ce qui a été dit par les uns et les autres pour qu'on puisse arriver à un résultat final positif. Et ce que je voudrais dire, ce que je retiens, moi, personnellement, de Mohamed Ayadi, c'est cette photo et ce sourire. Pendant 27 ans, quand c'est connu, il y avait toujours ce sourire. Et j'avais publié un de ses livres avec Mohamed Tawzi, ici présent, et d'autres, des penseurs maghrébins. Et après, il y a eu un parcours, chacun de son côté. Et je me rappelle, le 26 septembre 2013, j'ai été chez le voir avec mon épouse, chez lui. Et il avait toujours, malgré sa faiblesse, bien entendu, sa difficulté à parler, il avait toujours ce sourire. Et lors de cette discussion, en présence de Leïla, je lui ai dit: c'est Mohamed, tu avais un projet sur les marabouts au Maroc et tu avais fait un travail remarquable au départ et puis tu l'avais laissé abandonner. Et il m'a dit: Al-Khadr, je reviens de France dans 15 jours et je te promets que je me mettrai encore au travail. Il est revenu, mais il est revenu dans un cercueil. Et ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, et surtout s'il y a encore des étudiants, à la demande de ses amis, de sa famille, de ses enfants, de sa femme, son dernier souffle a été pour un travail sur lequel il a travaillé et qu'il a presque terminé, je dirais. Mais ses amis qui lui sont très chers vont le peaufiner, disons. Et c'est un livre qui va faire beaucoup de bruit au Maroc. C'est un livre où il a mis toutes ses tripes, et je reviens à ce qu'a dit Maître Borada, qui nous interpelle. Moi, il m'interpelle d'une autre façon, celle que ce livre soit publié, que ce livre soit diffusé dans toutes les régions du Maroc et à l'extérieur bien sûr,
Et à l'occasion du prochain salon qui aura lieu le 13 février 2013 à Casablanca, tous ces étudiants et tous les étudiants de la fac peuvent venir et ils recevront gratuitement un livre de leur maître pour qu'ils puissent ne jamais l'oublier. Et c'est tout ce que je peux dire. بدأنا بالفلسفة نعود للفلسفة وبصوت نسائي الأستاذة جميلة فتات إحدى الباحثات المبدعات في هذا الوطن العزيز تحملت عدة مسؤوليات منها مسؤولية إدارة أكاديمية الرباط وخصوصا كانت مع الفقيه في رحلة الفكر النقدي والبحث النقدي. الكلمة للمرأة اليوسف. Mesdames et messieurs, un intellectuel qui meurt par les temps qui courent est une bougie qui s'éteint. Et aujourd'hui, il y a une autre bougie qui vient de s'éteindre. Le Maroc des droits des femmes vient de perdre une grande dame, Zola Lahmi. La mort de Ayadi est une douleur pour sa famille et ses amis, et une perte pour le paysage culturel marocain. Je ne parlerai pas du large savoir de Ayadi, ni de l'objectivité de ses analyses, ni de la justesse de ses pensées, ni de la finesse et la force de ses critiques, ni de son humour acerbe, ni de son humilité et de sa sagesse de philosophe, ni de sa discrétion, ni de sa soif du savoir, ni de son intégrité, ni de sa générosité intellectuelle. Non, je ne parlerai pas de tout cela. Je veux parler juste d'une amitié qui a duré 43 ans, celle qui nous a liés, Ayadi et moi. Nous n'étions pas comme des frères, comme frères et sœurs. Nous étions simplement des amis, avec ce que cette relation comporte comme sentiment de noblesse, de tendresse, de confiance, de ce qu'elle offre comme bien-être. Leila, son épouse, me disait toujours qu'après le passage de certains amis, il n'avait plus ce terrible hoquet qui le prenait jusqu'à l'étouffement. Je faisais partie de ces amis. L'histoire commune d'une époque nous liait, celle des années 70, où on rêvait d'un Maroc où les enfants seraient heureux, les femmes belles, les jardins fleuris. Durant sa longue et pénible maladie, quand je venais le voir chez lui, il ne se lassait jamais de raconter dans le détail l'histoire d'une gauche qui avait hébergé un beau rêve. El Ayadi était une des rares personnes de notre génération qui n'avait pas répondu au chant des sirènes. Écouter Ayadi était pour moi un délice. Son amitié était précieuse, parce que noble, sincère et enrichissante. Une amitié sans faille. Ayadi avait le sens de l'amitié d'une façon générale, mais son amitié envers une femme est hautement significative. Il n'était pas seulement convaincu de la nécessité de l'égalité de l'homme et de la femme, mais convaincu aussi que c'est le mouvement des femmes qui créera une pensée nouvelle, autonome, en dehors du cercle métaphysique qui enferme la pensée arabe. On ne peut parler de Ayadi sans parler de son épouse, de sa Leila, qu'il aimait d'un amour calme et serein. Leila était une pièce maîtresse dans le passé de Ayadi, grâce à elle, à son amour inconditionnel pour lui et pour ses enfants, que beaucoup de choses furent possibles. Cette présence discrète, intelligente, tendre de Leila Ayadi a permis à Ayadi d'être ce qu'il était. Ses études en France, ses recherches, ses écrits, la stabilité de son foyer, la réussite de ses enfants, tout était possible grâce à Leila. Sa présence continue, nuit et jour, a aidé Ayadi à supporter le mal qui le rongeait. Et l'amour de Loubna et Sharif lui permettait de croire en l'avenir et de faire des projets d'écriture, de recherche. Croyez-moi, à quelques mois de sa mort, il cherchait un financement pour une revue culturelle. Ayadi n'avait jamais perdu l'espoir de guérir. Ayadi, mon ami,
tu nous manques. Et Leïla ne peut pas exister sans toi. Je vous remercie. جميع مسك ختام كلمات من الجيل القادم، الجيل الذي سيحمل من شعر الذي أشعر الأستاذ العيادي كلمة لسيد مرحمون باسم طلبة الكلية وطلبة الأستاذ العيادي بالخصوص. شكرا سيد الضيوف، شكرا سيد نعتبر أن الصوت الذي فشلنا في إصلاحه، ونتذكر أستاذنا المرحوم بعد مرضه الطويل كيف ظل صوته وهو كما عرفناه في الصحة ظل صوته جوهريا كذلك في المرض، فرحم الله الفقير وأسكنه فسيح جنانه. ما عسانا نقول في حق واحد من رجالة علم الغزيرة، ما عسانا نقول وقد انبار الحضور معدل فضائل الراحل في كافة جوانب حياته الشخصية والعلمية، وجوانب كذلك من صداقاته المتعددة. لن نضيف الكثير إذا ما أردنا أن نتحدث عن الجانب العلمي الكبير من حياة الرجل. في نهاية المطاف ما نحن إلا طلبة، ربما عرفنا الرجل في خريف عمره الطبيعي، ولن نضيف شيء كثير إذا أردنا الحديث عن مسار الرجل الشخصي. نحن مجرد طلبة جمعتنا بالرجل قاعة الدرس وما أرحبها خلال سنتين، واحدة في سنوات صحته والأخرى بعد أن أصابه المرض. لن ننسى ما حيينا صباحات أيام الجمعة من كل أسبوع خلال حصص سلك التاريخ، مسلك التاريخ والحضارة بالكلية بهذه الكلية. كيف كان الرجل بخطى صغيرة نلمحه قادما من بعيد متأبطا محفظة ثقيلة سواء كان الجو باردا أو ممطرا. ونتذكر كذلك أن الحصة كانت في الصباح باكر وكان مواظبا على الحضور. على أيدي الرجل أخذنا حصة غاية في المتعة والإفادة في الحركة الإسلامية، تواريخ ومسارات، رجالات وأحداث، أفكار وتمثلات، والأهم الكثير من التحليل العلمي الراسي البعيد كل البعد عن المواقف الإيديولوجية الجاهزة. يشهد الله وحده كم كان الرجل موضوعيا في تعاطيه مع موضوع حارق خلال سنوات 2002 وما أدراك ما سنوات 2002. موضوع طالما عالجه غيره بالكثير من الاستضافات تأييدا أو معارضة. هو كان يعطينا الدرس بكل حياد على الرغم من ميولاته الفكرية التي يعرفها الجميع. جانب ثاني من حياة الرجل خبرناه في قاعة التحصيل. الرجل كان خفيض الصوت ولكنه كان جهوري كذلك، واضح النبرات يستطيع أن يجعل الجميع يلحف السمع. طيلة موسم دراسي كامل حافيا بالعلم والتلقين لم نسمع صوت الراحل يرتفع مقرعا هذا الطالب أو ذاك، ولعلها ملكة اكتسبها الرجل من مساره الطويل في التدريس مع مروره كذلك بحقل الإعلام، حيث التقى العلم الغزير للرجل بحرفية واضحة في التعامل مع ضوء الكاميرات الحارقة. فكان برنامج مناظرات منارة علمية في القناة الثانية سرعان ما انطفأت عندما غادر الرجل القناة. لا ننسى أيضا عندما كنا نقصده بعد نهاية الحصة لنطلب رأيه العلمي في مرجع نعتقد أنه جديد ومفيد، كان الرجل رحمه الله يستوعب فضولنا بالكثير من رحبات الصدر. في سلك الماستر حيث خبرنا الرجل بعد مرضه الطويل وقد نال منه المرض والذين نوصفه لا بالخبيث ولا بالحميد، فالمرض مرض ويمكن أن يكون ابتلاء من الله تطهيرا للأرواح والأبدان كذلك. نقول بعد أن غير المرض العضال من صوت الرجل الشيء الكثير، فمن سمة واضحة صار الرجل نحيفا جدا لدرجة بات معها من الصعب التعرف عليه. وحده صوته من ظل كما هو، وكذلك فكره وعقله خفيض لكنه واضح لا حشرجة فيه. لا ننسى كذلك أن الرجل وسط طلبة الماستر من خلال 3 محاضرات أصر الراحل على إلقائها على مسامعنا. موضوعها كان الهوية المتوسطية، يسترسل الرجل في إلقائها بوثوقية علمية كبيرة لا تليق إلا بمتمكن بارع في مثل قامته. سؤال الهوية الحارق برع الراحل في التعامل معه فجعله سلسا مستساغا واضحا. وحدها تلك التشنجات أو التجشؤات اللعينة من كانت توقفه بعض اللحظات ليتغلب عليها بعد ثوان في مشهد يقطع القلوب ويكاد ينزل الدمع من أعين الطلاب. ومع ذلك كان الرجل يصر على سماع كل أسئلة الطلبة بل ويرد عليها سؤالا على الرغم من إلحاح المسير ولأنه كان يسب وزير في بعض الأوقات على دمج الأسئلة المتشابهة ليرد عليها مرة واحدة. منطق المسير كان الإشفاق على السي محمد العيادي، أما منطق السي محمد
رحمه الله، فكان يقوم على إيصال المعرفة وتنوير الطلبة إلى أقصى حد. غيره كان ليستسلم للمرض ويدعو من المرض، أما هو فمنطقه بسيط يقوم على مجاهدة النفس والمرض والاستمرار إلى الرمق الأخير في إيصال رسالته العلمية والحياتية إلى النهاية، وكانت النهاية في إحدى مستشفيات باريس يصارع المرض. لا ننسى كذلك مشهدا يعتصر القلب ألما. الراحل كان يتأبط محفظة ثقيلة في أيام القوة، صار يجاهد النفس ليطلع على كتاب تاريخ المغرب التحريم والتركيب الصادر عن المعهد الملكي للبحث التاريخي الذي تلون الكتاب ضخم وثقيل. الراحل كان يحاول أن ينتزعه من مظروفه، وعانى الشيء الكثير لأن عضلات اليدين باتت ضعيفة لا تستطيع حتى أن توين الكتاب. هذه باختصار مشاهد ولحظات من ذكريات من نحو الطلبة مع رجل عالم صاحب فكر كبير من أعلام هذا البلد، رحل عنا في صمت التقييم، أسكنه الله فصيح جنانه وعوضنا في رفاقه من الأساتذة أحسن تأويل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وشكرا. سعيد وأتأمل فيكم لاستمرار هذا الشعب منيرا ومضيئا للأجيال القادمة. كان سيحضر معنا السيد إدريس الغزالي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلا أنه في رحلة رسمية إلى الولايات المتحدة فقد بعث بكلمة سندرجها ضمن الكراس الذي سنصدره. كما كان سيحضر معنا أندريا زولاي، اعتذر أيضا لمهمته الرسمية وبعث بكلمة سندرجها أيضا في كراسنا. وبالمناسبة سأطلب من كل الذين ساهموا بكلمتهم المختصرة أو الطويلة أن يمدوننا بها، وكل الذين يودون أن يكتبوا شهادة من شهاداتهم أو كلمة من كلماتهم للفقير ليخاطبونه ويخاطبون أحباءه وراء هذه الكلمات أن يمدوننا بها، لأننا سنصدر هذا المنهاج ليكون فعلا من إحدى العناصر في تكريم الأستاذ، ولن تنتهي سلسلة التكريم. يتكرم الزمان علينا هذا الشيخ الماكر الذي يشع بعنفوانه والذي يقهرنا بانسيابه اللامتناهي، يتكرم علينا بسلطة تعليق تدفقه الخانق هنيا، فلنغالبه إذن نهاية كل مسار، نغالبه بسلطة تفجير شحنات سعادة تضيء فضاءنا وتزيل بعض الثنايا المظلمة. فأشع يا صديقي بكل طاقتك من مكانك الذي أنت فيه، فأشع يا صديقي، أشع لأن الوقت وقت إشعاع، أشع لأن الإشعاع من قدرتك، أشع لأن الزمان